ಮಹಿಳಾ ಪರವಾದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತಂದಂತಹ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ರಾಜ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮುಸುಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಚಳುವಳಿ. ಈ ಚಳುವಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದಾನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಂವೇದನಶೀಲ ಅವರ ಬಣ್ಣವನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ತಿ ರುಚಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Good afternoon. I cannot speak in Kannada. I know 5 languages, none of which is Kannada, sadly. So I'm going to have to make do with English. And I'm very glad to be here. And I was very fortunate enough to have read a decently translated book of Naveen's in English, which I absolutely enjoyed. It was a very thoroughly researched book. And what's even more important is the fact that I wrote about last year as well for a news publication, where I stressed that one of the main reasons as to why there is so communalization of history which is happening today. Why is that so easy? It's because good academic history is still in the shackles of English language. And it's very important to free that. So what Naveen is doing is very important. To write in the language of the people, which the people can understand. Because that is how I personally believe would be a very powerful way to actually counter the Sanghi propaganda, the RSS propaganda, which is very rampant today. Since Sudeep had sort of brought this point, and I want to rescue people from this idea that he was somehow paying a lip service to the Brahmins, he was just following the policy of every ruler before him. Every ruler, no matter what their caste, has paid a lip service to the Brahmins because they recognize very quickly that these are the people who are at the top of the social hierarchy. You make friends with them, your legitimacy is going to flow easily. So while coercion is important for a monarchy to exist, for it to exist for a long period of time, soft power is equally important. Where does that soft power come from? From social legitimacy. Where will that social legitimacy come from? By being friends with the people who can grant you that social legitimacy. So for example, this is centuries and centuries before Tipu, you had a group of people called the Kushans. Now these are people who are technically described as, this is a very terrible term which is described for outcasts, called Mlech, barbarians. Because they come from outside the subcontinent, right? From China. The tribe is called Yuchi. But it's fascinating that within 5 to 10 years of them coming to the subcontinent, in the Afghanistan, Pakistan, northwestern region of India, they managed to earn the title of Devaputra,
which is the son of a god, became friendly with the Brahmins. They gave land grants to the Brahmins, tax-free land grants. So a lot of the oppression on the peasant, in fact, was less to do with the king and more to do with the Brahmin, because the Brahmin is not going to pay tax to the king. He has a tax-free land. He is free to oppress the peasant as much as he wants to. And it's very, very important to remember. So Tipu therefore is following a policy that all rulers before him have. This is going to make him earn legitimacy. He is in fact very careful, and this is very much written about in sources, but because there is a propaganda happening today, most people don't like to discuss about the fact that he was very considerate towards his Hindu population. He is making sure that they have enough room to follow their religion the way they want to. So if he is forced converting a section of people, these are usually prisoners of war, right? It is also somewhere down the line a response to what the British are doing at that point of time as well. The British are carrying out a lot of conversions to Christianity. And we know this for a fact that Tipu and Hyder were both very influenced by the English in the sense that they knew these are powerful people. So it's very important to understand how they maintain their power. So one is of course technology, which fascinated both Tipu more so than Hyder. The other of course is the fact that, what are the ways in which they are exercising control. The other is of course the fact, this particular incident that I think is very, very important to discuss, is the sacking of the Sringeri Mutt, which happens in between 1790 and 1792 by a group of the Marathas called Raghunath Rao Patwardhan. Raghunath Rao Patwardhan's forces during the Third Anglo-Mysore War go and completely raid Sringeri Mutt. The raid let them have 60 lakh rupees of loot. This is no joke. It's a huge money at that point of time. 18th century, 60 lakh rupees. Must be roughly about 6 crore rupees today. Probably more. A conservative estimate. So they earned so much. And then of course, the person who was in charge of the Sringeri Mutt, Sachidanand Bharti, writes a letter to Parshuram Bhau, who is the Maratha ruler at that point of time, saying, this has happened. This is outrageous. How can you loot the Mutt? And I would request you to bring all of that money back, whatever you've looted from us. And he says, you've not only looted from us, you've also destroyed the shrine of Shardamba, which is Saraswati. You've also broken the idol of Shardamba. So he's given an assurance that, he'll be returned these items, but we hear nothing from them further on. Who is the person who makes sure that the money gets to the Sringeri Mutt? It's Tipu Sultan. Tipu Sultan writes a letter saying that he's horrified this has happened and that he's giving 400 rahatis. Rahati was a kind of a coin. Tipu had very eclectic names for his coins, and a lot of the times the coins denoted the function that they were to perform. So rahati was a kind of coin which would give relief, which was given in relief measures. So the relief measure was 400 rahatis given, and he said that with this money you can reinstall a new idol of Shardamba and you can create a new shrine for Shardamba. And also, I would like you to pray for the reign, my reign, Tipu's reign. Because at that point of time, he's facing a lot of enemies. You have the Anglo-Mysore wars, especially on the third one. You had the Marathas, the Nizam of Hyderabad, as well as the British on one side. And then you had the Mysorean government on the other. So they're very cornered. So he absolutely needs whatever prayers he can get.
So it's fascinating to see how Tipu is able to understand, firstly, that his population is diverse and therefore their needs are diverse. And therefore, if he is extending relief measures to X population, he will extend relief measures to Y population as well. But at the same point of time, it is also a very wise thing for him to do as a king. There's a quid pro quo as well. Right? Sachidanand Bharti is a very important person. He's the head of the Sringeri Mutt. Being in his good books will help Tipu Sultan. Right? And lastly, and I think this is very important, when we talk about the fact that how is Tipu Sultan treating the Hindus, it's very important to realize that this identity at that point of time does not exist the way it exists today. The term Hindu in itself, which denotes non-Christians and non-Muslims, it's a negative definition which is given by the British. They are the first to coin this term for all non-Christians and non-Muslims in the subcontinent. And this is a very problematic definition for many reasons. Firstly, because it's an exclusionary definition, it's not an inclusionary definition. Secondly, it then, by no means should be including what it does include Buddhists, Jains, Sikhs. These are all separate religions. Buddhism and Jainism, in fact, came as an opposition to Vedic Hinduism at one point in time. So that identity does not exist during Tipu's time at all. So who are these Hindus that he should cater? They are very different. They are either Shaivites, they are Vaishnavites, they are divided on castes, they are divided on different sects. So therefore, it's also important to think of this, that when we say that, he was either favoring the Muslims and he was against Hindus, or he was favoring the Hindus and he was against Muslims, it's important to know that this binary does not exist at that point of time. And has never existed before the British made sure that this becomes a very straight-jacketed boundary. And I want to sort of end with that as well, that every time we use terms in history, it's very important to understand where that term comes from. For example, where the term Hindu comes from, where the term Muslim comes from, was it used at that point of time? ಹೇಗೆ ಬೇಕೆ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. You were suggesting before it was in RWA WhatsApp groups, one uncle will be there. Now it's amplified, now they're making movies. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಫೈಲ್, ಗುಜರಾತ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೆ, ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2 ಅಂತೆ, ಈಗ ಈ ದುರಂಧರ್ ಅಂತೆ, 1, 2 ಛಾವ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಅದು 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದುರಂಧರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತು. ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ನೋವು ತಂತು. ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿ, she's got the power to influence 100 children, and those 100 children will talk to another 100 children. That is my problem. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಶತಕ್ ಅಂತ, RSS ಅವರ ಇತಿಹಾಸದ್ದು. ಅದು 100 ಕೋಟಿನೂ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಏನಿಲ್ಲ.
10 ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇರಳದ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂತು, ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಕವಿತಾರೆ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ. ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಅದು 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಈ RSS ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಅದು 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರ್ಚೋದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅ ಹಾಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ 1000 crore ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2 ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಪಾಯ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ two major threats. One is our WhatsApp graduates, the second is social media. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಂತ ಕೂತಿದ್ರು TV ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಅವರೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಫಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಸುದೀಪ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದರದ್ದು ದೀಪದ್ದು ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಾಗ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೇಸ್ಟ್. ಇವ್ರು ಇರೋರೇ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಒಂದು 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಚಾನೆಲ್ ಅವರೇ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ BJP ನಾಯಕರು, RSS ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಜವಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದ 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೇ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ಹೊಸ ಲೇಖಕರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 100 ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಯಂಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ 100 books. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಫೇರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು VC ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 25 ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 100 ಹೊಸ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಜರ್ ಟ್ರೋವ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ distorted history or constructed history to suit certain narratives. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಇತಿಹಾಸ, ಅರಸನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೀರೋನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಲನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅರಸನ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ improve their wealth, and more importantly
ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಷ್ಟೇ. ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಸ್ಟ್. ಯಾರೇ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಾತವಾಹನಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚೇಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೋಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಎನಿವನ್, ದೇ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ? ದರ್ ಓನ್ಲಿ 2 or 3 mechanisms, like Dr. Ruchika said. Number 1, go to war. If you don't like to subsidiaries ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅಲಯನ್ಸ್. BJP ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ RSS BJP ಇತಿಹಾಸ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೆಲವು ರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಂದಿರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೊಘಲರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ್ ರಾಣಿಗಳಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್, ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ವಾರ್. ಇವೆರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ 200 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು 4 ಮೈಸೂರು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ವಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ? ನಿಜ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅವೇ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಾದ. RSS ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, to safeguard his kingdom, to safeguard his people, to safeguard his wealth, he fought 4 wars. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಇದ್ದಾಗ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಗರ್. ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಾಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅವರ ಕರೆನೂ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು 1-2 ಕತ್ತಿ ಇವೆ, ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯೂರೇಷನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಥರ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ, ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಭಾರತದ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ he struck fear in 2 of the tallest military generals of British Empire in Waterloo. ವೆಲೆಸ್ಲಿ ಬರೀತಾನಂತೆ, I have never seen a more fierce warrior than ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸಿಗೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೌ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇನ್ ಹೈ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು, ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಫತುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರವೀನವ್ರೆ, ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನಾವು ನೋನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಾರಾಮಂಡಲ ಪೇಟೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಾರಾಮಂಡಲ ಪೇಟೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತಾರಾಮಂಡಲ ಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿನ ರಾಕೆಟ್ ಫೌಂಡ್ರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದು ವಿಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ತಾರೆಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾರಾಮಂಡಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು, ತಾರಾಮಂಡಲ ಪೇಟೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೌ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಎಸ್ ಪಿ ರೋಡ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ 1799ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,000 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 4ನೇ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ 9,000 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಸಿದ್ರು. ದ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 1801, 1801. ಯಾವಾಗ 2 years ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಟುಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ನಂದು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಕೈವ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅರಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀರೋನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ವಿಲನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೌಕಾಸೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಲಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ನೌಕಾಸೇನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲಬಾರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಆರ್ ಮಲಬಾರ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಕೂರ್ಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಇವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷಿಗೆ ಕೊಡೋರಂತೆ. ಅದು ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಸರಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಕೇಳಲಾರ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ರೂರತನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಸೀದಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದ ದೆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಬ್ಸೈಟು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಸ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯಗಳು ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಯಾರು ಸರ್? ಹೈದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಚಿಕರ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಹೈದರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅಲ್ಲಿನ MP ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರಪ್ಪ ನೀವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವೈಪ್ ಔಟ್ ಹೈದರಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸುಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು
ಇಂಟರ್ ಓವನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ, ಹೌದಾ? ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ. ಯಾರು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ? ಯಾವ ಸಮಾಜದವರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿತ್ತು? ಅರಬ್ಬಿಂದ ತಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ರು? ಅವ್ರು ದಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರು? ಇದೇ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ BJP ನಾಯಕರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು? ಈಗ LPG ಇದೆ ತಗೊಳ್ರಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗ್ತದೆ, 90-80% ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವನ ಆಗ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಅನ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೇನು ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇಸರ್, 90% ಆಫ್ ಕೇಸರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಿಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ? ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಕೇಸರಿ ತಾನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ केसर से बनना है ना उसको, बट वो तो इस्लामिक कंट्री से आ रहा है. ಮತ್ತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇದೆ. ಇವು ಕಡೆ ಲಾಜಿಕ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನು, ಆಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇನು ಅಂತ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೆಡಿದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಡಿದ್ರೆ ಸ್ತೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ತೂಪ ಕೆಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3,500 years ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಐ ನೋ. ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಯಾರು? ಅಶೋಕ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ಅಶೋಕ? 150 years ಬ್ಯಾಕ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು 2,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 2,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಹೂ ಬರಿಡ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಹೂ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕನಿಷ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಪ್ತ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೌರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಶೋಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ತನಕ ಅವರ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ತು, ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನಕ ಅವ್ರ ಶಾಸನ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತನಲ್ಲಿರೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ, ಅದು ಆಡು ಭಾಷೆಗಳಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ತೆಗೆದರು. ಅವಾಗ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪಾಪ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಹಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ 10 crores ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಪಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಸಹನೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ. ಅದು DC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ CEO ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ, ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಓದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹೊಸ
ದ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ somehow logic is not very strong nowadays in our society. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ patronized 150 temples, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಒಂದು 10 ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮರಾಠರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಆರ್ ಹೀರೋ ಫಾರ್ ಸಮ್, ಯು ಆರ್ ವಿಲನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋದ ಬಾರಿ ಒಂದು 500 ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 500 ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6000 ಲೈಬ್ರರಿ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ CAG ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬರ್ದಿರೋದು, ಅಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಮಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್. ಈಗ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಬರೀ RSS ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬಹುದು, ನಾವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಶಾಖಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನವೀನಂಥ ಲೇಖಕರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸುರಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ತಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅವರ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಲು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಂ ಸುಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ 100% ಸರಿ. ಯಾರೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ರೈತರ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಅವರ ದುಡಿಮೆಯ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಳವಿವರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಎಂಥದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈತರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯ ಬಂಜಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಸೂರಿಂಜಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಓದಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟವನು ನಾನು. ನವೀನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ RSS ಮತ್ತು ವೈದಿಕಶಾಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಟಿಪ್ಪು ಅನ್ನ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂತ ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುನಿರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೈತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಕೃತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಪ್ಪು ಯಾರಿಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಈದ್ಗಾ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿருந்து ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಜೀವನ್ ಪಕ್ಷ ಮಸೀದಿ ಬಂದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರ ರೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬೈತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಗೂ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐಟಲ್ ಕೆಫೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಬ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೂಡ್ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಉಂಬ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು. ಸದವಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಆರತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಾಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಬಾಬಾ ಮಲಂಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಕಲಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್? ಎಷ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಜಮೀನು? ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರಿ ಮನೆತನಗಳವರು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಮೀನ್ದಾರರಿದ್ರು? ಒಂದಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಲಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಒಂದು ಹಮಾಲರ ತರ, ಕೂಲಿಕಾರ ತರನೇ ಬದುಕಿದ್ದಲ್ವ. ಈಗೇನೋ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಇರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು. ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಬ್ಯಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಅದೇ ಬಂಟು ಜೈನ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭೂಮಾಲಕರಿಗೆ, ಆ ಕಾಲದ ಪಾಲೇಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತಾಂತರ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸರಟ್ಟಿ ಸೈಯದ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಇದೆ, 16 ಮನೆಗಳು ಮನೆತನ ಅಂತಲ್ಲ. ಜೈನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ಬಂಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ಬ್ಯಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ, ಇದು ಬಂಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಜೈನ, ಈ GS ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದವರು, ಟಿಪ್ಪು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಪಾಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ
ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ದಾಟಿದ್ರೆ ಕಿವಿಗೋಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಿವಿಗೋಲಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಐಕ್ಯರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಐಕ್ಯರ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಚರ್ಚೆನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಬಂಟ ಸಮುದಾಯವರು. ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದವರ ಮಾತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಹೊರತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? GSB ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೊಡೋರು. ಅದೇ ಮುಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟಿಪ್ಪು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ನಾನೇನು ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊಡಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದಿವತ್ತು ದಮನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನವೀನ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ, ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ, ಬಂಜಗೆರೆಯವರು, ಪಾಟೀಲರು, ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದರ್ಶನದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿ ನನಗೆ ನೋವು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಬೈದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಬೈದು ಮುಸ್ಲಿಮು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ. ನವೀನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಾಳಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿ, ಈಗ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ದಾಟಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ. ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಡಿಗೇಡಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದು 3:30 ಗಂಟೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಗಮನ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆಯಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನವೀನ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದ ದೇಶದ್ರೋಹಿತ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡವರೇ ಬಹುಶಃ ವಿಖ್ಯಾತರಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿತ ಕರೆದ್ರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನವೀನ್ ಅವರು ಸಾಲಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊರಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಓದಿನ ಚಳವಳಿ ಕೂಡ ನಡೀಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನವಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಉಮೇರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿಯುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರಾದ ಕಲಂದರ್ ಕವಿಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನವೀನ್ ಸೂರಜ್ರವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತಹ ರುಚಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಂತಕರು ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂತಹ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಚಿಂತಕರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದಿತ್ವ ಮಂಡಲ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಂತಹ ನವೀನ್ ಸೂರ್ಯದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಧನು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ